रहीम के दोहे। इस पाठ के कवि है रहीम जी। उनका आशय यह है कि छात्र इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रहीम जी के अनुसार छात्रों को इस दोहे के द्वारा सज्जनों की, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी महानता का महत्व क्या है और या उनका स्वभाव क्या है वो समझाते हैं। और इसी प्रकार छोटे लोगों को अथवा साधारण लोगों को या साधारण वस्तुओं के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। मतलब बड़ों को कैसा उनका स्वभाव अपनाना है या छोटे लोगों को कैसे तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखना है, ये इस आशय में दिखाया गया है। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೋಹೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಜ್ಜನನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिय ही न पान. कही रहीम परका जहित संपत्ति संचही सुजान. रहीम जी के अनुसार तरु मतलब पेड़ जो होता है, पेड़ में उगा हुआ फल जो है वो खुद पेड़ नहीं खाता है. ऐसे ही सरोवर यानी नदी में या तालाब में जो पानी होता है वो खुद सरोवर पानी नहीं पीता. वैसे ही रहीम जी के अनुसार पर का जहित, पर मतलब दूसरों के हित के लिए जो भी संपत्ति को संग्रह करता है वो अच्छा व्यक्ति होता है, सुजान व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है. ತರು ಅಂದರೆ ಮರ. ತರು ಅಂದರೆ ಮರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮರವೇ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು, ಕೆರೆಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಾನೇ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ರಹೀಮರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಕಾಜಹಿತ್, ಬೇರೆಯವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಜಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೋಸ್ಕರ ತಾವೇನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜೋ ರहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, ಚಂದನ ವಿಷ ವ್ಯಾಪತ ನಹಿ ಲಿಪಟೆ ರಹತು ಭುಜಂಗ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ರವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದನ ವಿಷ ವ್ಯಾಪತನಹಿ ಲಿಪಟೆ ರಹತು ಭುಜಂಗ. ಚಂದನದ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧಿತವಾದ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭುಜಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾವು, ಹಾವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ಹಾವು ಈ ಒಂದು ಚಂದನದ ಮರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣಗಳು ಚಂದನದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಚಂದನ ಮರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಗಂಧಿತವಾದ ವಾಸನೆ ಈ ಹಾವಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚೆ ಗುಣ, ಉತ್ತಮ ಹುಟ್ಟು ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. रहीम जी के अनुसार उत्तम प्रकृति, जो जन्मजात उनके जो भी अच्छे गुण या बुरे गुण होता है, वो अच्छे गुण जो भी है वो बुरे संगत में पड़ने से कभी बदलाव नहीं होगा. अच्छे वाले अच्छे ही रहते हैं, बुरे वाले बुरे ही रहते हैं. उसका उदाहरण यहाँ पे रहीम जी दे रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. चंदन का पेड़ जो बहुत सुगंधित होता है, लेकिन भुजंग उसमें विष ಒಂದೇ ಇರೋದು. विष जो होता है भुजंग में, वो चंदन के पेड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि चंदन का पेड़ से ये भुजंग लिपटे रहने से चंदन का सुगंध जो है ना ही वो भुजंग में आएगा, भुजंग विष जो है वो चंदन के पेड़ में जाएगा. उनकी आदत जो अदल बदल नहीं हो सकती. वैसे ही उत्तम प्रकृति में रहने वाला इंसान कितने भी बुरे संगत में पड़ जाए वो कुसंगी नहीं बन पाएगा. तीसरा पैराग्राफ. रहीमन देख बड़ेन को लगुना दीजिए डारी, जहाँ काम आवई सुई कहा करे तलवारी.
रहीम जी के अनुसार बड़े लोग मतलब दिखने में बड़े वाले नहीं है, जो बड़प्पन दिखाते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, जो सुज्ञानी होते हैं, वो लोग जो है लघुना दीजिए, उन लोगों को बड़े इनको लघुना दीजिए डारी। उन लोगों को देखकर अब छोटे लोगों को, साधारण लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बड़े लोग भी चाहिए, छोटे लोग भी चाहिए। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ काम आवई सुई का करई तलवारी। जहाँ हम लोगों का काम सुई से चल जाता है तो तलवार लेके क्या करना है ना। इसलिए जो कपड़ा सिलने के लिए हमें सुई की ज़रूरत पड़ती है, ना कि तलवार की। नहीं, हमें बड़े लोगों की जानकारी हम उन्हीं से करवा लेंगे, अरे नहीं होगा, क्योंकि छोटे लोग जो है उनकी भी हमें आवश्यकता होती है और बड़े लोग जो है उनकी भी आवश्यकता होती है। इसलिए किसी को भी, साधारण लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ರಹೀಮ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಖ ಬಡೇನಕೋ ಲಘುನ ದೀಜಿಯೇ ದಾರಿ. ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಹ ಕಾಮ ಅವೈ ಸೂಯಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಜಹ ಕರೈ ಕ್ಯಾ ಕರೈ ತಲವಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ತಲವಾರಿಯನ್ನು ಕತ್ತಿ ಬೇಕು, ಸಣ್ಣದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೂಯಿ ಬೇಕು. ಒಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಅರ್ಹರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅರ್ಹರು. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡೆ ಬಡಾಯಿ ನ ಕರ್ರೈ ಬಡೇನ ಬೋಲೈ ಬೋಲ್. ಬಡೆ ಕಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಡೆ ಬಡಾಯಿ ನ ಕರೈ ಬಡೇನ ಬೋಲೆ ಬೋಲ್. ರಹೀಮನ್ ಹೀರಾ ಕಬ್ ಕಹೆ ಲಾಖ ಟಕ ಮಮಮೋಲ್. ರಹೀಮ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಡೆ ಬಡಾಯಿ ನ ಕರೆ, ಬಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಡೇನ ಬೋಲೈ ಬೋಲ್, ಅವರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜೋ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಪೂರಾ ಜ್ಞಾನಿ ಹೋತಾ ಹೈ, वो खुद के बारे में ಪ್ರಶಂಸಾ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಹೀಮ್ ರವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೀರಾ ಕಬ್ ಕಹೈ ಲಾಖ ಟಕ ಮಮಮೋಲ್. ಹೀರಾ ಅಂದರೆ ವಜ್ರ. ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಜ್ರಕ್ಕೆ, ಹೀರಾ ಅಂದರೆ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಟ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವರು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. बड़े बड़ाई ना करे बड़ाई ना बोले बोल. जो विद्वान होते हैं खुद के बारे में प्रशंसा नहीं करते, ना ही आके बोलते कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, नहीं बोलते. जैसे कि आपके क्लास में जो अच्छा गाना गाला होता है तो कौन अच्छा गाना गाएगा पूछेंगे तो आप हाँ जिस किसी को भी आता है उनका नाम बोलते हैं, ना कि खुद का नाम. मतलब जो आते हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो खुद के बारे में कभी नहीं बोलते. उदाहरण के लिए जैसा हीरा जो होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, मगर कभी उसने नहीं कहा. वैसे ही यहाँ पे पहले पैराग्राफ में जो यहाँ पे दिया गया है कि जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए हित के लिए जो संचय करता है, संग्रह करता है संपत्ति को, वो अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ दूसरों के हित के लिए करता है. जैसे कि तरु खुद का फल नहीं खाता, सरोवर जैसे खुद का पानी नहीं पीता, वैसे ही. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾವು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಾನೇ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದರ ಜಾನಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. दूसरे पैराग्राफ में ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘ ಸೇರಿದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡ್ರು ಹಾವಿನ ವಿಷ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರದ ಸುವಾಸನೆ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। जैसे कि रहम जी के अनुसार जो जन्म से जो भी अच्छे गुण आते हैं वो कितने भी कुसंग में पड़ जाए वो खुद की वो प्रकृति जो है वो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के चंदन के पेड़ से भुजंग लिपटे रहने से उन दोनों की जो भी गुण है वो अदला बदली नहीं हो सकता, वैसे ही यह भी है। और रहीम के अनुसार बड़े लोग जो होते हैं उन लोगों को महत्व देकर छोटे लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है। उदाहरण के लिए सुई से काम जो होता है उसे उसी से करना पड़ता है, तलवार से जो काम होता है तलवार से ही करना पड़ता है। सिर्फ बड़े लोगों को हम प्रमुखता देकर छोटे लोगों को नज़रअंदाज कर देंगे तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। इसलिए बड़े और छोटे दोनों को महत्व देना चाहिए और ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಸೂಜಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು। ಕತ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। बड़े बड़ाई न करई, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका माममोल। ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। बड़े लोग जो होते हैं वो खुद की प्रशंसा कभी नहीं करते, खुद के बारे में किसी के सामने नहीं बोलते। जैसे कि हीरा का मूल्य तो सब लोगों को पता है, हीरा के मेरा मूल्य इतना है, मेरा मूल्य इतना है थोड़ी ना बताता है, नहीं ना। वैसे ही बड़े लोग खुद की जानकारी किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी ज्ञान जो है उसके हिसाब से सबको पता चल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे कवि परिचय दिया गया है। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना है। उनके पिताजी का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम सतसई, बरवई, गायिका वेद, श्रृंगार, सोरठ आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का मधुर समावेश हुआ है। इनका एक कथा है कि जिस आस्थान में ये काम करते थे पुराने ज़माने राजाओं के ज़माने में, तो एक राजा था, वो हमेशा रानियों के साथ ही रहते थे, ना ही कामकाज में आके उन कामकाज को देखते थे। तब सब लोगों ने राजा के सामने जाकर उसको आप राजनीति देख लो दरबार में और प्रजा की समस्या सुनो ऐसे बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो ये इतने अच्छे कवि है कि इन्होंने सिर्फ एक दोहा लिखकर राजा के पास पहुंचा दिया। बस उसे पढ़ते ही राजा अंतपुर को छोड़कर बाहर आके सारी जिम्मेदारियां उठाने लगे। ऐसे मन को जागृत करने के लिए, मन को बदला करने का पेड़ सरोवर ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರೋವರ, ನದಿ, ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾನಿ, ಪರ್ ದೂಸರೆ ಲೋಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ, ಕಾಮ್ ಕಾಜ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಹಿತ್ ಬಲಾಯಿ, ಹಿತ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಲಾಯಿನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವರಿದ್ದಂಥ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ನಂತೆ। ರಾಜರನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅದು, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆಗ ರಹೀಮ್ರವರು ಒಂದು ದೋಹೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರಂತೆ। ಆ ದೋಹೆಯನ್ನು ಓದಿದ ಕ್ಷಣ ರಾಜ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ। ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಸೈ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬರವೈ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೋರಟ್, ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ, ಮುಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆ, ಏನು ದಂತಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ।